नमस्कार दर्शक बंधु। पवित्र श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा उपलक्षे समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि सिंह राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त समय मध्यरु किछि समय आपण निज पाई दियंतु। निज भविष्यत विषय जानतु कहीं आजिर यही कार्यक्रमटी समस्त सिंह राशि लोक मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानिपारिबे। देखंतु आपणक सिंह राशि रे एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा दिन बुध आसुछंती एकादश भावको एवं सूर्य गोचर करुछंती द्वादश भावको। कुंडली रे द्वादश भावको एतेटा शुभ बोली मना जाएनी, किंतु सेठारे गुरु मंगल दुईटी शुभ ग्रह सहित रही समभाव बनाइबे। किंतु अशुभ गृह रे तीनोटी शुभ ग्रहंकर विराजमान हेबाटी आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आनिबो। किंतु एही परिवर्तनटी किछि क्षेत्र रे आपनको शुभ फल निश्चित भाव रे देब, किंतु किछि क्षेत्र रे अशुभ फल मध्य प्रदान करिब। ता सहित जे देवतांकर स्वामी जे शुभ कार्यर कारक ग्रह जहाँको आशीर्वादर देवता बोली कुहा जाए देवगुरु बृहस्पति आपणक द्वादश भाव रे अस्त हेबा पई जाउछंती। एवं एही रथयात्रा परठारु शनि जी हेउछंती पाप ग्रह क्रूर ग्रह कर्मर कारक ग्रह आपणक राशिर अष्टम भाव रे विराजमान होई बक्री हेबा पई जाउछंती एवं कुंडलीर अष्टम भाव को मध्य शुभ बोली मना जाएनी। तेणु करी एही समय मध्यरे आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा को जाउची। तेबे आसंतु जानिबा एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरं को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही रथयात्रा परठारु केउ केउ बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे आसीबो। एही प्रमुख ग्रह मानकर चलन परिवर्तन स्थिति परिवर्तन राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे देखंतु शनिकर अढ़ई चलीची। शनि अष्टम भाव रे खराब भाव रे पीड़ित भाव रे विराजमान करुथिबारु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण आर्थिक समस्या दे गति करुथिले, जेते रोजगार कले मध्य आपण को अंटु नथिला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नथिले। ऋणर भारटी आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलीछि। ऋण बोझरु आपण बाहर को आसी पारु नांती। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण रही नाही। विद्यार्थी माने तो शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक समस्या देखुछंती एवं आपण चाकरी प्राप्ति पाई बहुत थर चेष्टा करी मध्य विफलतार सम्मुखीन हेउछंती। बारंबार निराशता देखा पड़ुची। आपणकर अଯଥା खर्च गुड़ाए बढ़ुची। समाज रे आपणकर मान सम्मान कौनसी ना कौनसी कारण को नहीं हानि घटिबार लागिची।
ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଲାଭ ରହିନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ, ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମତଭେଦ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମଘା ସିଂହ ରାଶି 10/5 ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ ଏବଂ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ଝଗଡ଼ା, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜଗିବାର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ସମସ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଭଳି ସମସ୍ୟା, ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା, ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମେଡ଼ିକାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଯଦି ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝି ବିଚାରି ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ରାଶି 11/5 ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ବିବାହରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅଚାନକ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଡ଼ରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଘାତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରବାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ରାଶି 12/5 ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଧର୍ମଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଥିଲେ,
କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କିଛି ଡିଲିଂ ଭଳି କାମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଳବାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ କିଛିଟା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସୁଖଦ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବୁଝି ବିଚାରି ସମୟ ନେଇ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ କରି ଡିଲେ କରି ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କିଛିଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ।